Good morning, students. Yesterday, last week, we have to due to my phone problem, we cannot post the classes. Sorry for the interruption. And determinants definition చూసాము, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ determinant చూసాము. సో determinant of 2/2 matrix అంటే AD minus BC. అదే 3/3 matrixకి the sum of the product of the elements of a row or column with the corresponding cofactor. The sum of the product of elements of a row or column with the corresponding cofactor. That is the definition. So now we see the exercise problems. 7 marks point of view, public exam point of view, it is very important. సో డిటర్మినెంట్స్ అనేది కొంచెం మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా. సో నీకు హైయర్ క్లాస్కి వెళ్ళినా కానీ, నీకు ఇంజనీరింగ్కి వెళ్ళినా కానీ, ఇంకా అదర్ టెక్నికల్ కోర్సెస్లో కూడా ఈ కంపల్సరీ డిటర్మినెంట్స్ ఉంటుందమ్మా. సో కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ కేర్ఫుల్లీ, యూ హ్యావ్ టు వర్కౌట్ ఆన్ ద పేపర్ వితౌట్ మిస్టేక్స్. వన్స్ ఆర్ 2 or 3 times వర్కౌట్ చేస్తే మీకు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి. సో ఫస్ట్ వన్ చూడమ్మా. ఫస్ట్ వన్, ఫైండ్ ద డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మ్యాట్రిసెస్. సో 1 వచ్చి 2, 1, 1 minus 5. సో డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ 2/2 మ్యాట్రిక్స్ AD minus BC. 2 into 1 minus 5 minus 1 into 1 minus 10 minus 1 minus 11. సెకండ్ వన్ హోంవర్క్ చేయడమ్మా. థర్డ్ వన్ ఏమన్నా I0 0 minus I. AD minus BC అంటే minus I square 0. I square వాల్యూ -1 కాబట్టి minus of minus plus 1 అవుతుంది. సో 3/3 మ్యాట్రిక్స్ అంటే 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 అమ్మా. ఇక్కడ నువ్వు ఫస్ట్ రో అన్న తీసుకోవచ్చు, ఫస్ట్ కాలం తీసుకోవచ్చు, సెకండ్ రో అన్న తీసుకోవచ్చు, సెకండ్ కాలం, ఏదైనా ఏ రో తీసుకుంటారో ఆ రోకి సంబంధించిన కరస్పాండింగ్ కోఫాక్టర్స్తో మల్టిప్లై చేసి సమ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ చూడమ్మా, ఫస్ట్ రో తీసుకుంటారమ్మా. 0 ఉండే రోని కాలం ఎలిమినేట్ చేయవచ్చు 2/2 మ్యాట్రిక్స్. -1 ఎందుకు పెట్టినా అంటే కోఫాక్టర్ డెఫినేషన్ ఏమవుతుంది, -1 హోల్ పవర్ I ప్లస్ J ఇంటూ మైనర్. కాబట్టి అక్కడ ఫస్ట్ రోనే సెకండ్ కాలం అంటే 3 వస్తుంది. -1 హోల్ క్యూబ్ అంటే మైనస్ వస్తుంది, అంటే మైనస్ ఆ రో ఉండే ఆ కాలంని ఎలిమినేట్ చేస్తే సో మనకేమొస్తుంది 1 1 1 0 ప్లస్ 1 ఇంటూ 1 0 1 1. సో 0 ఇంటూ 0, సో 0 minus 1 1 minus 0. సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 1 అవుతుంది, 1 plus 1 అవుతుంది 2. ఇదే విధంగా ఫిఫ్త్ వన్ 1 4 2 2 minus 1 4 minus 3 7 6. సో 1 ఇంటూ 1 ఉండే రోని కాలం -1 4 7 6 మైనస్ 4 ఇంటూ 2 4 minus 3 6 plus 2 into 2 minus 1 minus 3 7. సో 1 into -6 -28. డౌన్వర్డ్ అన్నప్పుడు ప్లస్ అమ్మ, అప్వర్డ్ అన్నప్పుడు -2. -4 into 3 6 2 6 12 minus of minus plus 12 plus 2 into 14 minus of minus 3. సో -34 -4 into 24 plus 2 into 11 -34 -96 plus 22 -130 plus 22 198. సో 6th 7th హోంవర్క్ చేయండి. 8th వన్ వచ్చి AHG HBF GFC. A is equal to A into BFFC minus H into H of GC plus G into HB BGF. A into BC minus F square H into CH minus GF plus G into H of minus GB. ABC minus F square minus CH square plus FGH plus FGH minus G. So ABC plus 2FGH minus F square minus B square minus H square. Next 9th one ABC BCA CAB. So that A is equal to A into CA AB minus B into BA CB plus C into BC CE. A into BC minus A square minus B into B square minus AC plus C into AB minus C square ABC minus A cube minus B cube minus into minus plus ABC plus ABC minus C. So 3ABC minus A cube minus B cube minus C cube. And 10th one 1 square 2 square 3 square 2 square 3 square 4 square 3 square 4 square 5 square. So 1 square means 1, 2 square means 4, 3 square 9, 2 4 9 16 9 16 25. That is 1 into 9 16 16 25 minus 4 into 14 4 16 9 25 minus plus 9 into 4 9 9 225 minus 256 minus 4 into 100 minus 144 plus 9 into 64 minus 82 minus 31 minus 1 minus 44 plus 9 into minus 17 minus 31 plus 176 minus 2 minus 8. A is equal to 1 0 0 2 3 4 5 minus 6 x and that A is equal to 10 times x. That is equal to 45. 1 into 3 4 minus 6 0 0. So 3x minus of minus plus 24 3x is equal to 20 plus 24 minus 24 21x is equal to 7. Second row మనం so that we 4 marks point of important 7 marks point of important ఇది కేర్ఫుల్గా 2-3 సార్లు రో డిటర్మినెంట్ డైరెక్ట్గా ఇంతకుముందు మనం చేసినప్పుడు ప్రాబ్లం ప్రకారం చేయొచ్చు, బట్ అలా చేస్తే ఆన్సర్ కాంప్లికేటెడ్గా వస్తుంది. కాబట్టి నేను ఇక్కడ రో ఆపరేషన్స్ అప్లై చేస్తాను. సో షో దట్ BC B plus C1 CA C plus A1 AB A plus B1 equal to A minus B B minus C minus B. LHS BC B plus C1 CA C plus A1 AB A plus B. గుర్తుపెట్టుకున్నాము.
కాలంలో ఎలిమెంట్స్ ఈక్వల్గా ఉంటే రో ఆపరేషన్ అప్లై చేయాలి. రోలో ఎలిమెంట్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయంటే కాలం ఆపరేషన్ అప్లై చేయాలి. ఇక్కడ ఒక థర్డ్ కాలంలో ఎలిమెంట్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ రోస్ అప్లై R1 ఇంప్లైస్ R1 మైనస్ R2, R2 ఇంప్లైస్ R2 మైనస్ BC మైనస్ A, B ప్లస్ C మైనస్ మైనస్ C మైనస్ A, 1 మైనస్ 1 0, C మైనస్ A మైనస్ AB, C ప్లస్ A మైనస్ A మైనస్ B, 1 మైనస్ 1 0, AB A ప్లస్ B, C కామన్ తీస్తే B మైనస్ A, B మైనస్ A 0, A కామన్ C మైనస్ B, C మైనస్ 0, A మైనస్ AB A ప్లస్ 0, B మైనస్ A కామన్ తీసినాం అప్పుడు C 1 1, సెకండ్ క్వార్టర్ నుంచి B మైనస్ B కామన్ A 1 1 ఎక్స్పాండిటీ మనం థర్డ్ కాలం ఎందుకంటే థర్డ్ కాలంలో జీరోస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, 2 జీరోస్ ఎక్కువ అప్పుడు ఈజీగా అవుతుంది డెట్రిమెంట్, అందుకని అది వచ్చేస్తుంది. సో అది మైనస్ కామన్ తీస్తే ఏ మైనస్ బి, అక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఏ మైనస్ బి మైనస్ ఏ. సో 0 0 1 ఇంటూ ఆరో కాలం పోతే C1 A1, సో C మైనస్ ఏ మనం ప్రొజెక్ట్. సో 4 మార్క్స్కి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఇది 7 మార్క్స్కి ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. షో దట్ B ప్లస్ C, C ప్లస్ C, A ప్లస్ B, A ప్లస్ B, B ప్లస్ C, C ప్లస్ C, ABC ఈక్వల్ టు AQ ప్లస్ BQ ప్లస్ Q. అయితే మీకు దీనికి రకరకాలుగా చేసుకోవచ్చమ్మా, ఎవరి ఆలోచనలు వాళ్ళకి ఉంటాయి, డిఫరెంట్గా చేయొచ్చు. మ్యాథ్స్ నేను ఒకటి మెథడ్లో చేయాలని లేదు, నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఎవరు అది ఉంటుంది. సో మెటీరియల్స్ చూస్తే గైడ్లో చూస్తే ఒక విధంగా ఉంటుంది, ఇంకొక లెక్చర్ చెప్పింది ఒక విధంగా ఉంటుంది, ఎవరు చేసిన ఏ మెథడ్ చేసాను. ఇక్కడ మనకి లోయర్ క్లాస్లో 9th క్లాస్లో అమ్మా ఆల్జిబ్రిక్ ఐడెంటిటీస్ అనే పార్ట్ని నేర్చుకుంటారమ్మా. A ప్లస్ B ప్లస్ C ఇంటూ A స్క్వేర్ ప్లస్ B స్క్వేర్ ప్లస్ C స్క్వేర్ మైనస్ AB మైనస్ BC మైనస్ 3AB ఈక్వల్ టు AQ ప్లస్ BQ ప్లస్ CQ మైనస్ 3ABC అని ఒక ఫార్ములా నేర్చుకుంటాం. ఆ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ నేను చేసేదానికి అన్ని. సో A ప్లస్ B ప్లస్ C ఇంటూ రావాలి కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి LH R1 ఇంప్లైస్ R1 ప్లస్ R3 చూసాను అనుకోండి. పైన ఫస్ట్ రోలో B ప్లస్ C ఉంది, థర్డ్ రోలో A ఉంది, యాడ్ చేస్తే A ప్లస్ B ప్లస్. అదేవిధంగా C ప్లస్ A B యాడ్ చేస్తే A ప్లస్ B ప్లస్ A ప్లస్ B C. సేమ్ అదేవిధంగా R2 M మైనస్ R3 చేస్తుంది వస్తే A ప్లస్ B ప్లస్ C కామన్ చేసి 1 1 1 BCA ABC వస్తుంది. సో A ప్లస్ B ప్లస్ ఇంటూ డిటర్మినెంట్ అప్లై చేసిందంటే 1 ఇంటూ CABC 1 మైనస్ 1 ఇంటూ BAC. సో C స్క్వేర్ మైనస్ AB మైనస్ BC ఇంటూ మైనస్ A స్క్వేర్ ప్లస్ BC ఇంటూ B స్క్వేర్ మైనస్ AC. సో A స్క్వేర్ ప్లస్ B స్క్వేర్ ప్లస్ C స్క్వేర్ మైనస్ AB మైనస్ B. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు AQ ప్లస్ B ప్లస్ 7 మార్క్స్కి బట్. సో ఫ్రమ్ ఆల్జిబ్రిక్ ఐడెంటిటీస్. సో థర్డ్ వన్ చూడమ్మా. షో దట్ y ప్లస్ z xx y z ప్లస్ x y z z x ప్లస్ y ఇందులో 4xyz అని ప్రూవ్ చేయాలమ్మా. ఇవి మనం ఆపరేషన్స్ అప్లై చేయాలి లేదా డైరెక్ట్గా ఒకవేళ ఆపరేషన్స్ అప్లై చేసినప్పుడు మనకి ఒక రోలో సింగిల్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేటువంటి ఇప్పుడు దీంట్లో ఆపరేషన్ చేయడం వల్ల మళ్ళీ మనకి కాంప్లికేటెడ్ వస్తుంది, అందుకని డైరెక్ట్గా అప్లై చేస్తాం. y ప్లస్ z x తీసుకొని y ప్లస్ z ఇంటూ z ప్లస్ x y z ఇంటూ x ప్లస్ y మైనస్ x ఇంటూ y y z x ప్లస్ y ప్లస్ x ఇంటూ y z ప్లస్ x z z. సో y ప్లస్ z ఇంటూ z ప్లస్ x ఇంటూ x ప్లస్ y మైనస్ zy మైనస్ x ఇంటూ y ఇంటూ x ప్లస్ y మైనస్ zy ప్లస్ x ఇంటూ y z మైనస్ z ఇంటూ z ప్లస్ x y ప్లస్ z ఇంటూ x zx z ఇంటూ zy ప్లస్ x స్క్వేర్ ప్లస్ xy మైనస్ zy మైనస్ again మైనస్ x ఇంటూ xy y స్క్వేర్ మైనస్ zy ప్లస్ yz మైనస్ z స్క్వేర్ మైనస్ zy. సో మళ్ళీ x ఇంటూ y ఇంటూ zx xyz x స్క్వేర్ y ప్లస్ xy స్క్వేర్ xz స్క్వేర్ z స్క్వేర్ z స్క్వేర్ మైనస్ x క్యాన్సిల్ చేస్తే 4xyz. థ్యాంక్ యూ. So see you remaining class tomorrow.